5th Satsanga. Of course, it will continue because next Sunday also one more we have. And on this occasion, there is a special prasad. Of course, after this program, we have the Bhojana Prasadam. And after the Bhojana Prasadam, all the devotees will receive one special prasadam, that is Jnana Prasadam. And this Jnana Prasadam contains one CD on the Aratrikam and also book on Aratrikam of Sri Ramakrishna, and one more CD of bhajans Mata Shyama Mangaladhama, then a DVD on Kamar Pukur and Jairam Bhatti, and also a laminated photo of Sri Ramakrishna with a quotation. And the speciality of that, Swami Jnanananji and the devotees, all of them together, they have made one arrangement that the cost comes to 175 rupees. And also there is a special cover for that. Of course, you don't have to pay for that. This is prasadam. It will be given by Jnanananji Maharaj. The same way, in the Telugu also we have. It's not just only in English, but also those who cannot follow English, for them there is the Telugu also. Devotees while receiving, they can tell their preference of their language. So this book on Sri Ramakrishna Aratrikamu, then in the same way the DVD in that also in Telugu, Kamar Pukur and Jairam Bhatti, and also the laminated photo. So all these things the devotees will receive it after the Bhojana Prasadam, and it will be available in the Puja Mandapam where our regular satsanga goes on. Where our regular satsanga goes on, there all the devotees will receive this Jnana Prasadam. Now the musical discourse will continue, led by Swami Jnanananji Maharaj. So this Harati book is specially for this, today only it's released for this special occasion. It's specially meant for today. This Haratrikam and commentary, word to word meaning in Telugu and English available. All be given free for all the devotees. Rama Krishna Jaya Rama Krishna Jaya Rama Krishna Jaya Rama Krishna Rama Krishna Jaya Rama Krishna Jaya Rama Krishna Jaya Rama Krishna Rama Krishna Jaya 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 Rama Krishna దర్శన మొసగి మధురా నాథుని మెప్పించే దర్శన మొసగి మధురా నాథుని మెప్పించే తేజోరాశిగా దర్శన మొసగి దర్శన మొసగి హృదయుని కానిగా చేసితివి Krishna Jaya Rama Krishna Jaya Rama Krishna Jaya Rama Krishna Rama Krishna Jaya Rama Krishna Jaya Rama Krishna Jaya Rama Krishna Rama Krishna Jaya 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 Rama Krishna Rama Krishna Jaya Rama Krishna Jaya Rama Krishna Jaya Rama Krishna ప్రతింతాని నిత్య పూజలు జరుగుట సత్యము సుమ్మా నిత్య పూజలు జరుగుట సత్యము సుమ్మా నీదో ఛాయా చిత్రములోన నీదో ఛాయా చిత్రములోన నీవుంటానని ఛాయా
Krishna. Rama Krishna Jaya Rama Krishna Jaya Rama Krishna Jaya Rama Krishna. Rama Krishna Jaya 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 Rama Krishna. Rama Krishna Jaya Rama Krishna Jaya Rama Krishna Jaya Rama Krishna. Adbhutam gune divya sparshyato manmata madamunu anachit me. Adbhutam gune divya sparshyato manmata madamunu anachit me. Divyamaina ni pada sparshyato divyamaina ni pada sparshyato bhaktula manasulu ranjille. Divyamaina ni pada sparshyato bhaktula manasulu ranjille. Rama Krishna Jaya Rama Krishna Jaya Rama Krishna Jaya Rama Krishna. Rama Krishna Jaya Rama Krishna Jaya Rama Krishna Jaya Rama Krishna. Rama Krishna Jaya 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 Rama Krishna. Rama Krishna Jaya Rama Krishna Jaya Rama Krishna Jaya Rama Krishna. ఇప్పుడు టర్న్ నాదండి. శివుని కాళిగా దర్శనముసిగి మధురానాథుని మెప్పించి తేజోరాశిగా దర్శనముసిగి హృదయని జ్ఞానిగా చేసేటివి. ఇది శ్రీరామకృష్ణ జీవితంలో జరిగిన సంఘటన. ఇప్పుడు పాడిదంతా రామకృష్ణ జీవితం జరిగిన సంఘటనలే మనం పాడుకుంటూ ఉన్నాము. మరొకసారి గుర్తు చేసుకోవడానికి ఈ గానామృతాన్ని జ్ఞానదాంజీ అలా ఏర్పాటు చేశారు. ఒకరోజు రామకృష్ణులు తమ గదికి ఈశాన్యం వైపు ఉన్న వరండాలో అటు ఇటు పచారులు చేస్తున్నారు భావావస్థలో. దానికి కొద్ది దూరంలోనే మధురానాథుడు అంటే ఆ దేవాలయం కట్టించిన రాణి రాసమణి గారి అల్లుడు రామకృష్ణుడు నడవడం చూస్తూ ఉన్నాడు అనమాట. చూస్తున్నప్పుడు సడన్గా రామకృష్ణులు అటువైపుగా వెళుతున్నప్పుడు శివుడుగా, ఇటువైపుగా వస్తున్నప్పుడు కాళిగా దర్శించాడు. వెంటనే పరుగున వచ్చేసి రామకృష్ణులు కాళ్ళ మీద పడిపోయి, రామకృష్ణ నువ్వు సాధారణ మనుషులు కాదయ్యా అంటే ఏమైంది, నువ్వు రాణి గారి అల్లుడు, నువ్వు నా కాళ్ళ మీద పడితే జనం అందరూ ఏమనుకుంటారు అంటే, కాదు నువ్వు అటుగా వెళ్తుంటే శివుడిగా దర్శించాను, ఇటుగా వస్తుంటే కాళీగా దర్శించాను అని రామకృష్ణుడికి నమస్కరిస్తూ చెప్తాడనమాట. ఎందుకు అట్లా చెప్పారు అంటే, రామకృష్ణ పరమహంస గారు ఏంటి అసలు అస్తమాడు చెప్తారు, తన ప్రసంగాల్లో చెప్తారనమాట. బ్రహ్మము దాని శక్తి అంటే బ్రహ్మము శక్తి రెండు అభేదాలు, అగ్ని దాని దాహక శక్తి రెండు ఎలా ఇన్సెపరబుల్లో, అదేవిధంగా బ్రహ్మము శక్తి రెండు అభేదాలు, బ్రహ్మము శక్తి నేనే అని తెలియజేయడానికి మధురనాథుడికి ఆ విధంగా దర్శనమసగారు అనమాట. ఎందుకంటే ఈ సృష్టిని నడిపించాలంటే శక్తితో పాటు కలిసి రావాలన్నమాట. అంచేత బ్రహ్మం వచ్చినప్పుడు రెండు నేనే, ఆ విధంగానే, లేకపోతే నేను బ్రహ్మశక్తి రెండు, బ్రహ్మము శక్తి నేనే, నాలోనే రెండు ఉన్నాయని చెప్పడానికి ఆ విధంగా రామకృష్ణులు మధురనాథుడికి చూపించారు. తర్వాత తేజోరాశిగా దర్శనమతికి హృదయని జ్ఞానిగా చేసేటివి. ఒకరోజు హృదయుడు రామకృష్ణుని జ్యోతిర్మయ స్వరూపుడిగా దర్శిస్తాడనమాట. ఏ విధంగా అంటే తన నుంచి ఒక తేజో కాంతి రామకృష్ణ శరీరంలా లేదనమాట, ఆయన ఒక జ్యోతి స్వరూపుగా దర్శిస్తాడనమాట. ఆ జ్యోతి స్వరూపమే తన్నును కూడా స్పృశించి తాను జ్యోతిర్మయుడిగా భావిస్తాడు. భావించి వెంటనే రామకృష్ణ దగ్గరికి వచ్చి, రామకృష్ణ ఏంటనుకున్నావు, మనం అందరం ఇట్లా ఉండవలసిన వాళ్ళం కాదు, మొత్తం ఇంటింటికి గ్రామానికి ఊరికి వెళ్ళి ప్రజలందరినీ ఈ ఆధ్యాత్మికంగా చైతన్యవంతులు చేయాలి అని లబోదబో ఏడుస్తాడు అనమాట. అప్పుడు అంటాడు రామకృష్ణులు, అంటాడు కసేపు ఆగవా ఏంటి పిచ్చోడు అనుకుంటారంటాడు. కారణం ఎందుకు జరిగింది ఇట్లాగా అంటే, రామకృష్ణులు వచ్చింది మనలో ఉన్న నిజస్వరూపాన్ని మనందరికీ తెలియజేయడానికి రామకృష్ణులు ఇట్లా వచ్చారనమాట. దీని ఎలా అర్థం చేసుకోవాలి ఈ సంఘటన అంటే, రామకృష్ణులు మనలో ఉన్న నిజస్వరూపాన్ని మనకి తెలియజేయడానికి, ఈ విధంగా హృదయుడికి మనం అందరం ఏంటంటే అనంత ఆత్మస్వరూపులు మన భావన మనకి తెలియజేయడానికి. వివేకానంద స్వామి కూడా అదే అంటారనమాట. నా ఆదర్శాన్ని ఒక మాటలో చెప్పాలంటే ప్రతి మనిషిలో ఉన్న దివ్యత్వం గురించి తెలియజేయడమే. ఆ దివ్యత్వాన్ని తెలియజేయడానికే రామకృష్ణులు వచ్చారు. ఆ రామకృష్ణులు మనందరికీ తెలియజేస్తున్నారు. హృదయుడికి ఆ విధంగా జ్యోతిర్మడిగా దర్శనం వసగి అని ఈ సంఘటన తెలియజేస్తుంది అనమాట. సో శ్రీరామకృష్ణ యూస్ టు సే బ్రహ్మ అండ్ ద శక్తి దే ఆర్ నాట్ ఇన్సెపరబుల్, దే ఆర్ ఓన్లీ వన్ ఓన్లీ. అదేవిధంగా ఫైర్ అండ్ ఇట్స్
this one also same, both are inseparable. Sri Ramakrishna says one day he was walking in the veranda of the Rani Rasamani temple, Lakshneshwar Bhautarini temple. Madhurnath was looking at him from the distance. When Sri Ramakrishna was going that side, he saw not Sri Ramakrishna in him, he saw Kali in him. And he was coming towards this side, he saw Shiva in him. So immediately he came and fell at his feet and said, Sri Ramakrishna, you are not an ordinary human being. You are this. What happened to you? So yes, while you were walking that side, I saw Kali in you. While coming this side, I saw Shiva in you. So you are not an ordinary being. Then Sri Ramakrishna says, yes, that is correct. Then the second sentence says that, so one day Uday saw Sri Ramakrishna is not an ordinary human being. Jyotirmaya Swarup, divine light is pervading through him. Then immediately he said, oh Sri Ramakrishna, that divine spark also is coming to me. And he was shouting, oh Sri Ramakrishna, we are not ordinary human beings. Let us go from village to village, town to town, and we will liberate all the people. Then Sri Ramakrishna said, he pacified him. This is not a time will come, then we will do that. So it shows that Sri Ramakrishna has come to this earth to remind us that we are not the human beings, we are the divine beings. So to remind us what is our real nature, Sri Ramakrishna has shown through this example, as a Hridaya example, shown us that we are not human beings, we are one with Sri Ramakrishna. Then the second one, ప్రతి ఇంటా నీ నిత్య పూజలు చరుగుడ తథ్యము సుమ్మ నీదు ఛాయా చిత్రములోన నీ ఉంటావని చాటితివి. This is a very important thing actually. This is unique phenomena in Sri Ramakrishna's life. రామకృష్ణుని జీవితంలో ఎట్లాంటి ఏ అవతార పురుషుని జీవితంలో జరిగిన సంఘటన అన్నమాట. నీదు ప్రతి ఇంట నీ నిత్య పూజలు చరుగుడ తథ్యము సుమ్మా. బికాజ్ వన్ శారదా ఈ కేమ్ టు నహబత్ దగ్గరికి వచ్చి రామకృష్ణులు తన స్వకీయ చిత్రాన్ని తానే చేతుల ద్వారా తీసుకుని దాన్ని పూజించి శారదాదేవితో అంటారనమాట, ఈ చిత్రపటం అంటే ఈ ఫోటోగ్రాఫ్ అంటే నా చిత్రపటం ఇది అత్యున్నత భావావస్థకి చెందింది. కాలాంతరంలో ఈ ఫోటో ఈ చిత్రం ఛాయాచిత్రం నా ఛాయాచిత్రం ప్రతి ఇంట ప్రతి గ్రామంలోనూ ప్రతి నగరంలోనూ ఈవెన్ పాశ్చాత్య దేశాల్లో కూడా నా ఫోటో నా చిత్రపటం పూజించబడుతుందని ఒక అవతార పురుషుడు అట్లా చెప్పాడు అనమాట. ఎందుకంటే శ్రీరామకృష్ణుడు ఇచ్చిన వరాల్లో ముఖ్యమైన వరం ఇది ఒకటి అనమాట. ఎందుకంటే మిగతా అవతార పురుషులు ఏమవుతుందంటే కవుల యొక్క భావనల్ని ఆధారంగా చేసుకుని వాళ్ళ చిత్రాలను గీచి మనకు అందించారనమాట. మాకు ఒక ఆర్టిస్ట్ ఉన్నాడు, రాముడిని గీయమంటే ఎన్టీ రామారావుని గీస్తాడనమాట. సో అదేవిధంగా వాళ్ళ కవుల యొక్క భావనల్ని ఆధారంగా తీసుకుని వాళ్ళు ఈ భగవంతుడి అవతారం ఇట్లా ఉంటుందని వాళ్ళు నిరూపించారు. కానీ శ్రీరామకృష్ణ అవతారం అట్లా కాదనమాట. సో ఆయన బతికుండగానే మొత్తం 6 ఫోటోగ్రాఫ్ తీశారు. అందులో 4 ఫోటోగ్రాఫ్స్ మనం చూస్తున్నాము, మిగతా 2 ఫోటోగ్రాఫ్స్ ఆయన సమాధి తర్వాత తీసిన ఫోటోలు అనమాట, ఆయన చనిపోయినప్పుడు తీసినవి. సో ఈ 4 ఫోటోలు కూడా ఎప్పుడు సమాధిలో ఉన్నప్పుడు తీసిన ఫోటోలే. అంచేత ఆయనే స్వయంగా ఆయన స్వకీయ చిత్రాన్ని ఆయన పూజించుకొని ఈ చిత్రపటం కాలాంతరంలో ఇంటింటా పూజింపబడుతుంది అని చెప్పారనమాట. అది జరిగింది. ఇప్పుడు చూస్తాం కదా, మనం అందరం ఇంతమంది కూర్చుని చక్కగా ఆయన నామ సంకీర్తన చేస్తున్నామంటే మనం అందరం పూజిస్తున్నాం కదా లెక్క. అంతేకాదు, ఒకసారి వివేకానంద స్వామి మద్రాసు అమెరికా నుంచి మద్రాసుకు వచ్చిన తర్వాత డాక్టర్ నంజుండరావు ఆహ్వానిస్తాడు వివేకానంద స్వామిని, ఒకసారి మా ఇంటికి బ్రేక్ఫాస్ట్కి రండి అని. నంజుండరావు ఇంటికి స్వామి వివేకానంద అడుగు పట్టిన వెంటనే ఎలా పైకి చూసేటప్పటికి రామకృష్ణ చిత్రపటం కనిపిస్తుంది. ఓ రామకృష్ణ, నాకంటే ముందు నువ్వు వచ్చేసావా అంటాడు అనమాట. సో రామకృష్ణుడు చెప్పింది నిజం అవుతుంది, అక్షరాలా నిజం అవుతుంది అనమాట. ఒకసారి సౌత్ అరేబియాలో కొంచెం మంది వ్యాపారవేత్తలు ఎవరో వాళ్ళ పేరెంట్స్ని చూడడానికి వెళ్తున్నారనమాట. ఈ కస్టమ్స్ వాళ్ళు ఏం చేశారు, బ్యాగ్కి వెతికినప్పుడు ఛాయాచిత్రం కనిపించింది, రామకృష్ణ ఛాయాచిత్రం. ఏంటి ఇదంటే వెంటనే ఇస్ మై ఫాదర్ అని చెప్పేసి, నా తండ్రి అని ఫోటో అని చెప్పేశారు అనమాట. దట్ మీన్స్ ఈ ఫోటో అన్ని చోట్లకి వెళ్ళిపోతుంది అనమాట. సో ఆయన చెప్పింది అక్షరాలా సత్యమైందనమాట. అది ఏ అవతార పురుషుడు అంటే ఆధ్యాత్మిక జగత్తులో ఇలాంటిది ఎప్పుడూ జరగనిది. ఒక అవతార పురుషుడు మనకి ఒక వరం ఇచ్చేటంటే ఏ విధంగా ఇచ్చేటంటే నా ఫోటో ఇదే నా ఫోటో, దీనిలో మార్పులు చేర్పులు లేకపోతే కవులు భావన చేసింది కదనమాట. ఇప్పుడే ఈ కలియుగంలో 18వ శతాబ్దంలో తీసిన ఫోటో. తర్వాత నీదు ఛాయాచిత్రమున నీ ఉంటావని చాటితివి. ఎస్, రామకృష్ణుడు చెప్పారు, అందుకని చెప్పారు మరి నేను ఆ ఛాయాచిత్రంలో ఉంటాను కాబట్టి మీరు అందరూ పూజించండి అని చెప్పారు. ఇంకేమన్నారంటే ఒకసారి శారదాదేవి భువనేశ్వర్లో ఒరిస్సాలో ఉన్నప్పుడు అక్కడ ఏంటి టేబుల్ లేకపోయేసరికి ఆ టేబుల్ మీదే రామకృష్ణ చిత్రపటాన్ని పెట్టి పూరి జగన్నాథ స్వామి దర్శనానికి వెళ్తుంది. వెళ్ళొచ్చిన తర్వాత ఆ ఫోటో అక్కడ ఉండదు, ఆ నెయ్యి డబ్బా మీద లేకుండా కింద ఉంటుంది అనమాట. ఏంటి అని చూసేసరికి అక్కడ ఆ నెయ్యి డబ్బా మీద చీమలు అయ్యి కనిపించింది అనమాట. రామకృష్ణుడు కిందకు వచ్చి కూర్చున్నారనమాట. సో ఈ సంఘటన ఏం చెప్తుందంటే ఆయా ఛాయాచిత్రంలో అది ఛాయాచిత్రం కాదు, ఆ ఛాయాచిత్రంలో నేను ఉంటాను అన్న దాని గురించి
అది నిరూపించారనమాట. అంచేత ఈ ఛాయాచిత్రాన్ని పూజిస్తే మనకేమవుతుంది అంటే, తల్లిదండ్రుల ఆస్తి పిల్లలకి సంక్రమిస్తుంది కదండి. శారదాదేవి అదే అన్నారనమాట. రామకృష్ణుల ఆధ్యాత్మిక ఆస్తి అంతా ఎవరికి సంక్రమిస్తుంది? మనకే సంక్రమిస్తుంది అనమాట. ఓన్లీ చేయవలసింది ఏంటంటే మన మనసును లగ్నం చేసి ఆయా ఛాయాచిత్రంలో, శారదానంద స్వామి చెప్తారు, శ్రీరామకృష్ణ పరమహంస పుస్తకం చెప్తారనమాట, మీ మనసునంతా ఏదైతే మీరు పూజిస్తున్నారో దాని మీద లగ్నం చేశారనుకోండి, ఒక నెల రోజుల తర్వాత, ఒక 2 నెలల తర్వాత ఛాయాచిత్రంగా కనిపించింది అనమాట. చాలామంది భక్తులకి ఇది జరిగిన అనుభూతి అనమాట. ఈ టెంపుల్లో కూర్చుంటారు, రామకృష్ణులు ఏంటండి మా వంక చూస్తున్నట్టు నవ్వుతున్నారేంటి మా గురించి అంటారనమాట. ఎందుకంటే మన మనసు అంతా దాని మీద లగ్నం చేసినప్పుడు, నిన్నెవరో మాకు వెబ్సైట్ ద్వారా పంపించారనమాట, ఒక ఫోటో పెడితే దట్ ఫోటో నిజంగా మాకు ఫోటోలో అది విగ్రహంలా కనిపించలేదు, ఫోటోలాగే అది మృణమయమూర్తిలా చిన్మయమూర్తిలా కనిపించిందని చెప్పారనమాట. మాకు వెబ్సైట్లో ఫేస్బుక్లో రాసి పంపించారు. సో ఆ విధంగా మనసులో మనం ఆ ఛాయాచిత్రంలో రామకృష్ణులు ఉన్నారనే భావనతో మన మనసును లగ్నం చేసినప్పుడు డెఫినెట్గా మన ఆధ్యాత్మిక జీవితంలో పురోగతి సాధించగలం అనమాట. శ్రీరామకృష్ణ హిమ్సెల్ఫ్ సెడ్ దట్ మై ఫోటోగ్రాఫ్ విల్ బి వర్షిప్డ్ ఇన్ ఎవ్రీవేర్ ఇన్ ఎవ్రీ హౌస్. So that is what happened when Sri Ramakrishna went to Nahabat to see Holy Mother. So then Holy Mother is worshipping Sri Ramakrishna's photo. Immediately he took the photograph of his own and worshipped and said, this is said with the divine ecstatic mood, he said, this photograph, time is not far off, this photograph will be worshipped in every house. When Swamiji went to Dr. Nanjun Rao's request in his house, then the moment he entered into the house, the first thing he saw is that Sri Ramakrishna's photograph. Then he said, Arey, before my coming you are sitting here. So that is what. So then what he said, Needu Chaya Chitramlo nee untavani chattitivi. Yes, this is what. Sri Ramakrishna is there in the photograph itself. That is what he told, because the first that gift we got from Sri Ramakrishna is this only. No Avatara Purusha has got a photograph of his original, but in this 18th century we have got a photograph of a Avatara Varishta, Avatara Purusha, that Sri Ramakrishna photo, that Sri Ramakrishna has given this boon to us. So we should be grateful to him, and moreover we should have a faith towards him and worship him, and we see that in that photograph itself Sri Ramakrishna will come to us and bless us. Then inkokoti undandi, అద్భుతమగు నీ దివ్య స్పర్శతో మన్మథమదమును అణచితివి, దివ్యమైన నీ పాద స్పర్శతో భక్తుల మనసులు రంజిల్లే. ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్. శ్రీరామకృష్ణుల దివ్యలీలలో పాత్రధారులు అందరూ ఉన్నారనమాట. ఎవరంటే నటి వినోదుని, వీళ్ళందరూ దగ్గర నుంచి విలన్స్ లాంటి వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు. అందులో ఒక విలన్నే ఈ మన్మథ్, రఫియా గూండా అనమాట. ఈ రఫియా ఏమైంది, ఈ యోగిన్మా అని ఒక డివోటీ ఎప్పుడు స్త్రీ భక్తులు రామకృష్ణుల దగ్గరికి వస్తూ ఉండేది. కానీ రామకృష్ణుల దగ్గరికి రావడం వాళ్ళ బ్రదర్ హీరాలకి నచ్చదనమాట. అంచేత రామకృష్ణులు ఒకసారి ఆమె ఇంటికి ఆహ్వానించింది. వీటికి ఎట్లా కాదు, వీడిని రాకుండా చేయాలంటే ఒక గుండా చేత భయపెట్టించాలని ప్లాన్ చేశాడు అనమాట. అక్కడ ఒక గుమ్మం దగ్గర కాచుకుని ఉన్నాడు. రామకృష్ణులు నువ్వు తెలియని వాడేం కాదు, ఆయన చాలా తెలుసు, సర్వజ్ఞుడు అనమాట. చూసి దీనికోసం నిన్ను ఏర్పాటు చేశారని, హలో ఎలా ఉన్నావని జస్ట్ స్పర్శించారనమాట. వెంటనే వాయిన్లో మార్పు వచ్చేసి ఆయన కాళ్ళ మీద పడిపోయాడు అనమాట. సో అద్భుతమైన నీ పాదస్పర్శతో మన్మథ మదమును అణచితివి. మన్మధుడంటే ఆ రోజుల్లో ప్రఖ్యాత విలన్ అన్నమాట. చాలామంది భయపడిపోయేవారంట. ఆయన రూపం చూస్తే ఆయన నాటకంలో విలన్ పాత్ర పోషించినప్పుడు విలన్గా ఎలా స్టేజ్ మీదకి వచ్చేటప్పటికే జనం భయపడిపోయేవారంట. అట్లాంటి మన్మధుడి యొక్క మదాన్నే అణిచిన వ్యక్తి శ్రీరామకృష్ణుడు అనమాట. దివ్యమైన నీ పాదస్పర్శతో భక్తుల మనసులు రంజిల్లే. శ్రీరామకృష్ణులు ఎప్పుడూ ఎవరైతే ఆధ్యాత్మికంగా కొద్దో గొప్ప సాధన చేస్తున్నారో అంటేనే కలకత్తాలో వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళి వాళ్ళ శ్రీరామకృష్ణుని యొక్క దివ్య పాదస్పర్శ ద్వారా వాళ్ళ భక్తుల మనసులకి ఎంతో రంజిల్లపజేశారు అనమాట. ఎందుకంటే భగవద్గీతలో శ్రీకృష్ణుడు చెప్తాడు అనమాట. ఏం చెప్తాడంటే, నమే పార్థాస్తి కర్తవ్యం త్రిషు లోకేషు కించిన అంటాడు అనమాట. నానమాప్తం అవాప్తవ్యం వర్త ఏవచ కర్మణి అంటాడు అనమాట. నాకేమీ చేయవలసిన పని లేదు, అయినప్పుడు నేను చేస్తూనే ఉంటాను అంటాడు అనమాట. శ్రీరామకృష్ణుడు అదేవిధంగా ఈ భక్తుల్ని ఉద్ధరించడానికి ఆయన ఎప్పుడూ కంటిన్యూగా చేస్తూనే ఉంటారు. కానీ మనం చేయవలసింది ఏంటంటే, వైష్ణవ శాస్త్రాల ప్రకారం వైష్ణవ శాస్త్రం ఏం చెప్తుందంటే, అయోధ్యలో రాముడు ఇంకా ఉన్నాడు అని చెప్తారనమాట. అదేవిధంగా శ్రీకృష్ణుడు ప్లేస్ ద ఫ్లూట్ ఇన్ ద హార్ట్స్ ఆఫ్ ద బృందావన్ అని చెప్తారనమాట. అదేవిధంగా రామకృష్ణులు మన మనసుల్లో రంజిల్లాలంటే మనం ఏం చేయాలి అంటే, మేక్ అవర్ ప్యూర్ హార్ట్, మన హృదయాలని దక్షిణేశ్వరనే మన హృదయంలో, అంటే మన దక్షిణేశ్వరనే మన హృదయంలో దక్షిణేశ్వరాన్ని పవిత్రంగా ఉంచాలంటే మన హృదయాన్ని పవిత్రంగా ఉంచాలి ఫస్ట్. తర్వాత లెట్ గంగా ఆఫ్ కాన్స్టెంట్ ఎర్నింగ్ ఫ్లో బై ఇట్, అంటే ఆ దక్షిణేశ్వరం పక్కనే గంగా అనే వ్యాకులత ఎప్పుడూ ప్రవహిస్తూ ఉండాలన్నమాట. ఇంకేం చేయాలి,
లెట్ us ప్లాంట్ అండ్ రేర్ ద పంచవటి ఆఫ్ 5 థింగ్స్. పంచవటి అంటే 5 వృక్షాలు కదండి. ఎలాంటి 5 వృక్షాలు వేయాలి మనం? రెనౌన్షియేషన్ త్యాగము, డివోషన్ భక్తి, డిస్క్రిమినేషన్ సదసద వస్తు విచారము, ఫెయిత్ విశ్వాసము, అండ్ ట్రూత్ఫుల్నెస్ సత్యసంధత. ఈ 5 లక్షణాలనే పంచవటిని నాటినప్పుడు, వ్యాకులత అనే గంగ ప్రవహిస్తున్నప్పుడు, దక్షిణేశ్వరం అనే మనసు అనే పవిత్రంగా ఉంచినప్పుడు రామకృష్ణులు ఎప్పుడూ సదా సర్వదా మన మనసులోనే రంజిల్లుతూ ఉంటారనమాట. చేయవలసిందల్లా ఈ 5 పాయింట్స్ అనమాట. మనసు అనే దక్షిణేశ్వరాన్ని ఎప్పుడూ ప్యూర్గా ఉంచాలి, వ్యాకులత అనే గంగాన్ని ఎప్పుడూ ప్రవహింపజేస్తూ ఉండాలి. పంచవటి అనే 5 వృక్షాలు ఏంటంటే రెనౌన్షియేషన్ త్యాగము, డివోషన్ భక్తి, డిస్క్రిమినేషన్ విచారము, ఫెయిత్ నమ్మకము, ట్రూత్ఫుల్నెస్ సత్యసంధత. ఈ 5 లక్షణాలతో కూడిన పంచవటి మనసులో ఉన్నప్పుడు శ్రీరామకృష్ణులు ఎప్పుడూ కూడా దివ్యమైన ఆయన పాదస్పర్శ మన మీద ఎప్పుడూ ఉంటుంది. మన మనసులు ఎప్పుడూ ఆనందంతో వెలసిల్లుతాయి. రామకృష్ణ జయ రామకృష్ణ జయ రామకృష్ణ జయ రామకృష్ణ రామకృష్ణ జయ రామకృష్ణ జయ రామకృష్ణ జయ రామకృష్ణ రామకృష్ణ జయ రామకృష్ణ జయ రామకృష్ణ జయ రామకృష్ణ జయ రామకృష్ణ జయ రామకృష్ణ రామకృష్ణ జయ రామకృష్ణ జయ రామకృష్ణ జయ రామకృష్ణ నిలుమరించిన నిజ భక్తులకు కష్టాలు మరి రాముగా స్మరించిన నిజ భక్తులకు కష్టాలు మరి రాముగా నిన్నే నమ్మిన నీ భక్తులకు నిన్నే నమ్మిన నీ భక్తులకు లోటుండదుగా కోటి గుడ్డకు నిన్నే నమ్మిన నీ భక్తులకు లోటుండదుగా కోటి గుడ్డకు రామకృష్ణ జయ రామకృష్ణ జయ రామకృష్ణ జయ రామకృష్ణ రామకృష్ణ జయ రామకృష్ణ జయ రామకృష్ణ జయ రామకృష్ణ రామకృష్ణ జయ రామకృష్ణ జయ రామకృష్ణ జయ రామకృష్ణ జయ రామకృష్ణ జయ రామకృష్ణ రామకృష్ణ జయ రామకృష్ణ జయ రామకృష్ణ జయ రామకృష్ణ మతములనన్ని సాధన చేసి దర్శించితివే బ్రహ్మమును మతములనన్ని సాధన చేసి దర్శించితివే బ్రహ్మమును మతములు ఎన్నో మార్గములన్నీ మతములు ఎన్నో మార్గములన్నీ మతముల గమ్యము ఒకటేగా మతములు ఎన్నో మార్గములన్నీ మతముల గమ్యము ఒకటేగా రామకృష్ణ జయ రామకృష్ణ జయ రామకృష్ణ జయ రామకృష్ణ రామకృష్ణ జయ రామకృష్ణ జయ రామకృష్ణ జయ రామకృష్ణ రామకృష్ణ జయ రామకృష్ణ జయ రామకృష్ణ జయ రామకృష్ణ జయ రామకృష్ణ జయ రామకృష్ణ రామకృష్ణ జయ రామకృష్ణ జయ రామకృష్ణ జయ రామకృష్ణ సేవించితివే జేన దుఃఖితుల ఆశను వీడి కాశిపై సేవించితివే జేన దుఃఖితుల ఆశను వీడి కాశిపై దేవుని యందే మాధవ సేవను దేవుని యందే మాధవ సేవను చేయాలని నీ ఉపదేశం దేవుని యందే మాధవ సేవను చేయాలని నీ ఉపదేశం రామకృష్ణ జయ రామకృష్ణ జయ రామకృష్ణ జయ రామకృష్ణ రామకృష్ణ జయ రామకృష్ణ జయ రామకృష్ణ జయ రామకృష్ణ రామకృష్ణ జయ రామకృష్ణ జయ రామకృష్ణ జయ రామకృష్ణ జయ
ముగ్గురు స్వామీజీలు చేరి లాఠీ చార్జ్ చేస్తున్నారు అనుకోకండి. తిరిగి తిరిగి వస్తున్నాం ముగ్గురం. ఇంకా 14 శ్లోకాలు ఉన్నాయి. అన్నీ అవ్వవు. బాగుందా? నచ్చిందా? అలా అడిగితే నచ్చిందనే చెప్తారు. లేకపోతే భోజనం పెట్టంగా. వేడి వేడి పూరీలు ఉన్నాయండి అక్కడ రెడీగా. ఇందాక పరిజ్ఞానంద్ గారు మమ్మల్ని రామాయణ లోకం నుంచి మళ్ళా రామకృష్ణ లోకాన్ని తీసుకెళ్ళారు. ఒక ఎడిషన్ చేద్దాం అనుకున్నా, ఆయన పర్మిషన్ ఇస్తే. ఓ ఎస్, కంటిన్యూ. ఆ యుగంలో హనుమంతుడు మేస్ తీసుకొని అందరినీ గుద్దాడంట బాగా, రాక్షసులందరినీ. ఈ రామకృష్ణ యుగంలో జ్ఞానదాంజీ సప్తస్వరాలతో మన మనస్సులో ఉండే ఆ రాక్షసత్వాన్ని గుద్దుతున్నారు, బాగా రుబ్బుతున్నారు ప్రతిరోజు. సరళంగా వైకుంఠానికి వెళ్ళొచ్చు, మనం రామకృష్ణ లోకానికి వెళ్ళొచ్చు. మళ్ళీ తిరిగి వద్దాంలేండి, భోజనం చేయాలి కదా. ఇప్పుడే వెళ్ళిపోకండి, ఇంకా టైం ఉంది. వినేవాళ్ళు ఎవరు ఉండరు మీరు వెళ్ళిపోతే. నిన్ను స్మరించిన నిజ భక్తులకు కష్టాలు మరి రావుగా. ఇది చాలా సత్యం. అయితే కొన్నిసార్లు ప్రిన్సిపల్స్ బాగానే ఉంటాయి, అప్లికేషన్స్ తప్పుగా ఉంటాయి. ఎలాగా అంటే, ఒకసారి ఇద్దరు కన్యాకుమారి నుంచి జమ్మూ వరకు ట్రావెలింగ్ చేస్తున్నారంటే ట్రైన్లో. ఒక ఆయనకి త్రూ టికెట్ ఉంది, ఒకటే టికెట్ కన్యాకుమారి నుంచి జమ్మూ స్టేషన్ వరకు. మరొక ప్యాసింజరు ఒక స్టేషన్కే టికెట్ ఉందంట. కన్యాకుమారి తర్వాత నాగర్కోయిల్ అని వస్తుంది. నాగర్కోయిల్ స్టేషన్ వచ్చిన తర్వాత అతను బ్యాగ్ తీసుకొని గేట్ దగ్గరికి వెళ్ళే బదులు కౌంటర్ దగ్గరికి వెళ్ళి మరొక నెక్స్ట్ స్టేషన్కి ఇంకో టికెట్ తీసుకున్నాడు. తీసుకొని వచ్చి మళ్ళీ ట్రైన్లో కూర్చున్నాడు. ట్రైన్ బయలుదేరింది. 2వ స్టేషన్, 3వ స్టేషన్, 4వ స్టేషన్, ప్రతి స్టేషన్లో ఒక టికెట్, నెక్స్ట్ స్టేషన్ టికెట్ తీసుకుంటున్నాడు, కూర్చుంటున్నాడు. ఈ త్రూ టికెట్ ఉండే ఆయనకి ఆశ్చర్యమైంది. వెళ్ళిపోతాడేమో అనుకుంటున్నాడు, మళ్ళీ వచ్చి టికెట్ చూపిస్తున్నాడు ఇంకొక స్టేషన్కి. జమ్మూ చేరింది 3 రోజులు అయిన తర్వాత, 4 రోజులు అయిన తర్వాత. మొదట ఆయనకి చాలా ఆశ్చర్యం, చాలా విస్మయమైంది. ఏంటిది ఇలాగ ఎట్లా చేశాడు ఈయన, ప్రతిరోజు ప్రతి స్టేషన్లోనూ ఓ టికెట్ కొట్టుకుంటున్నాడే అని అడిగితే, ఓ అదా నీ సందేహం అని చెప్పి ఫైల్లో నుంచి ఒకటి మెడికల్ రిపోర్ట్ చూపించాడండి. ఏమిటి మెడికల్ రిపోర్టు? సుమారు 4 నెలల నుంచి కార్డియాక్ పేషెంట్, ఆయన హార్ట్ పేషెంట్. దాని కింద ఒక నోట్ రాస్తుందంట. డాక్టర్ గారు రాశారు, అయ్యా నెవర్ డూ ఏ లాంగ్ జర్నీ. లాంగ్ జర్నీ చేయటం లేదు, నేను ఒక్కొక్క స్టేషన్ టికెట్ కొనుక్కుంటున్నా. ప్రిన్సిపల్ బాగానే ఉంది, అప్లికేషన్ తప్పు. ఆ విధంగా భగవంతుడు రక్షిస్తాడులే అని ఏమైనా మనం చేసుకోకూడదు. కొంచెం ఒక డిసిప్లిన్ అనేది ఒకటి ఉండాలి, ఒక పద్ధతి అని ఉండాలి. అప్పుడే రామకృష్ణ దగ్గరికి మనం వెళ్తాం. స్వామి భూతేశాజీ మహారాజ్ అని ఉండేవారు అధ్యక్షులు. ఆయన ఒకసారి ప్రణామాలు కూర్చున్నప్పుడు, గురువు ఆయన, సంఘ గురువు, వేలాది మంది భక్తులు గురు పూర్ణిమ రోజు వచ్చి నించోనున్నారు బెలూరు మఠలో. So one by one these devotees were making pranam, and one particular devotee was highly emotional. He was crying and crying and crying and crying non-stop, and he is waiting and moving slowly. Normally because of their old age and other thing they put a barricade, but this man crossed the barricade and went and caught hold of the feet of Maharaj. You have to bless me, you have to bless me అని ప్రార్థించాడు. మహారాజుకి సంతోషమైంది. ఎన్ని నెలలైన తర్వాత, నేను అధ్యక్షుని తర్వాత మొట్టమొదటిసారి ఈ ఏడుస్తున్న భక్తుని చూశాను. ఇంతవరకు ఎవరు నా దగ్గర ఏడుస్తూ రాలేదు, బ్లెస్ మీ అని. బ్లెస్సింగ్స్ ఇస్తే, ప్రసాదం ఇస్తే తీసుకొని వెళ్ళిపోయారు. బట్ నేను వదిలిపెట్టలేదు. ప్రసాదం ఇచ్చారు, స్వీట్ ఇచ్చారు, సందేశ్ ఇచ్చారు, సేవకులు అందరూ ఆయన ఓదారిస్తున్నారు, ఏం పట్టించుకోవటం లేదు. ఇంకా బ్లెస్ మీ, మేము ఒక్క మాట చెప్తే సరిపోతుంది. ఇట్ విల్ బి ఆల్ రైట్, 1 word you tell, ఇట్ విల్ బి ఆల్ రైట్, 1 word you tell, ఇట్ విల్ బి ఆల్ రైట్ అని ప్రార్థిస్తున్నాడు భక్తుడు. మహారాజు కూడా చాలా సంతోషమైంది. పక్కన సేవకు, సెక్రటరీ అందరూ నించొని ఉంటే వాళ్ళ వైపు చూసి స్మైల్ చేస్తున్నారు. చాలా ఆనందమైంది. ఇలాంటి భక్తుడు ఎన్ని నెలల తర్వాత నాకు దొరికాడు, ఒక శిష్యుడు. అసలు ఏమైంది, ఏమి కావాలి నీకు చెప్పవయ్యా అంటే, బ్లెస్ చేస్తారా నన్ను, ఒక మాట అంటారా మీరు అన్నారు. ఎస్, నువ్వు అడుగు చాలు అన్నారు.
ఆ శిష్యుడు అడిగాడంట, 6 months నుంచి నేను ప్రయత్నిస్తున్నాను, నా ఇంట్లో ఒకటి చేరాడు రెంట్ కోసం, అతను వదలటం లేదు. మీరు ఒక్క మాట చెప్పండి, అతను వదిలి వెళ్ళిపోతాడు, ఆ ఇల్లు నాకు కావాలి. భూతేశాది మన తల మీద ఇలా పెట్టుకొని మళ్ళా సెక్రటరీ వైపు చూశారంట. చూసావా భక్తుల కోరికలు ఎలా ఉంటాయి. నేను అనుకున్నా భగవత్ సాక్షాత్కారం కావాలంటాడేమో, ఇతను ఇల్లు ఖాళీ చేయడానికి నేను మాట చెప్పాలంట. సో ఇక్కడ ఏముంది, నిన్ను స్మరించిన నిజ భక్తులకు నిజ, ఆ పదం గుర్తుపెట్టుకోండి. నిన్నే నమ్మిన నీ భక్తులకు లోటుండదుగా కూటి గుడ్డకు. అది చాలా సత్యమే. ఎందుకంటే స్వామి రంగనాథాంజీ గారు వైస్ ప్రెసిడెంట్ అయినప్పుడు బెలూరు మఠలో ఒక భక్తుడు వచ్చాడు చాలా దూరం నుంచి. ఆయన మళ్ళీ వెళ్ళిపోవాలి. దర్శనం అయిన తర్వాత ఉన్నట్టు చూస్తే చాలా విపరీతమైన వాన కలకత్తాలో. అతను వెళ్తాను, కారు పార్కింగ్ ప్లేస్లో ఉంది, వెళ్తాను అన్నాడు. మహారాజు అడిగారు, ఎలాగ వెళ్తావు? లేదా నడుచుకొని వెళ్తా, గొడుగు తీసుకొని వెళ్తాను. ఉన్నట్టుంటే మహారాజు కొంచెం సీరియస్ అయిపోయి ఆ శిష్యుడికి అన్నాడంట, స్టే హియర్ అని చాలా కోపంతో అన్నారంట. డోంట్ గో, స్టే హియర్. ఆ డివోటీకి చాలా ఆశ్చర్యమైంది, కొంచెం బాధ అయింది. మహారాజు ఎప్పుడు ఇలాగా అంత తీవ్రంగా అంత ఇదిగా అన్నదే, స్టే హియర్ అని. సరే ఉండిపోయాడు. ఒక గంట సేపుతోనే వాన తగ్గింది. వెళతానని సేవకుతో చెప్పి వెళ్ళారు. దేవాలయం నమస్కారం చేసుకున్నాడు. కార్ పార్కింగ్ దగ్గర వెళ్ళి చూశాడు, పెద్ద కొమ్మ ఒకటి కారు మీద పడి కారు స్మాషెస్ అయిపోయింది, పీస్ అయిపోయింది. ఎలాగా ఈ గురువు గారి మనస్సులో ఈ భక్తుని రక్షించాలి అనే ఒక థాట్ వైబ్రేషన్స్ ఎలా తగ్గిందో చూడండి. ఆ ఎల్లుంటే ఇతను స్మాష్ అయిపోయాడు. గురువు రక్షించాడు శిష్యుడిని. అదేవిధంగా ఎన్నిసార్లు మనం చూస్తాం శ్రీరామకృష్ణుల జీవిత చరిత్రలోనే మరియు ఈ కాలంలో ఎన్నో కథలు ఉన్నాయి. గుడ్డ కోసరం కానీ, ఒక మెతుకు కోసరం కానీ, ఒక ఏదో ఒక వస్తువు కోసరం కానీ ఎన్నో చూస్తుంటాం. రామకృష్ణ దగ్గర శరణాగతి అయితే ఆ ఒక ప్రేమ, కరుణ, కటాక్షం, గురుదేవ నిత్యం కృప, కేవలం ఒక్క కరుణ. మనం ఇందాక పాడాం ఆరతి పాటలో, జ్ఞానాంజన విమలనయన వీక్షణయ మోహజాయ్. ఆ విమల నయనంతో ఒక్కసారి మమ్మల్ని చూడు నాయన, మన మోహాలన్నీ తొలగిపోతాయి. ఎవ్రీథింగ్ విల్ బి డిస్ట్రాయిడ్, ఎవ్రీథింగ్ విల్ బి ఎరేజ్డ్ from our samskaras, because Avatara is a Kapala Mochana. He can change the destiny of your Panchangam, of your astronomy or whatever astrology or horoscope that you have. But you have to hold on to that Ishtha with Nishtha. Then we find his sadhanas, his anxiety, eagerness to understand other religions. హిందూ మతంలో ఉండే ఎన్నో సంప్రదాయాల్ని రామకృష్ణ సాధన చేశారు. సాధన చేసి దాంట్లోనే తత్వాన్ని అర్థం చేసుకున్నారు. అయితే తృప్తి పొందలేదు. మళ్ళా కాళీమాత దగ్గరికి వెళ్ళి అడిగారు, మదర్, ఐ వాంట్ టు సీ యూ ఇన్ డిఫరెంట్ ఫార్మ్స్, వై ఓన్లీ ఇన్ వన్ వే అని చెప్పి, తర్వాత వేరే మతాల్లో ఎలాగో వేరుస్తే ఎలాగ ఆడుతున్నావు, ఎలాగ చేస్తున్నావు, ఎలా పని చేస్తున్నావు అని చూడాలని ఉంది. అలాంటి గురువులు ఆ టైం కరెక్ట్గా వచ్చారు. అక్కడే కలకత్తా దక్షిణేశ్వర్ పక్కన ఉండింది ఒక సిక్ రెజిమెంట్, బ్రిటిష్ వాళ్ళది. ఆ సిక్ రెజిమెంట్ వాళ్ళు ఒకసారి అటు వెళుతూ ఉంటే ఒక సర్దార్జీ సోల్జర్ లైన్ బ్రేక్ చేసుకొని రామకృష్ణులు అక్కడ నడుస్తూ ఉంటే గంగానది వైపు వచ్చి కాళ్ళ దగ్గర సాష్టాంగ నమస్కారం చేశారంట. ఇట్ ఇస్ అగెయిన్స్ట్ లా, అగెయిన్స్ట్ రూల్, ఆర్మీ రూల్, బ్రిటిష్ ఆర్మీ లా బ్రేక్ చేశారు. ఈ మైట్ బి కోర్ట్ మార్షల్. బట్ తర్వాత అన్నారంట, ఎందుకు అలా చేసావు, ఫస్ట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ టు us అంటే, ఇన్ హిమ్ ఐ సా మై గురు నానక్, ఐ సా గురు నానక్ స్టాండింగ్ దేర్ అన్నాడంట సర్దార్జీ బెటాలియన్ ఆర్మీ మ్యాన్. సో ఇన్ని రకాల్లో రామకృష్ణులు ఆ ఒక కంప్లీట్నెస్ పొందారు, ఆ ఫుల్నెస్ పొందారు, పరిపూర్ణత పొందారు. అందుకే వివేకానంద చూశారు, ఆ యుగంలో ఒక నెసెసిటీ ఉండింది, ఒక అవసరం ఉండింది ఫర్ దిస్ మ్యాన్ టు కమ్ అప్ ఇన్ ఫర్ టు సాల్వ్ ది ప్రాబ్లమ్స్ ఆఫ్ ది ఏజ్. లాస్ట్గా సేవించితివి దీన దుఃఖితుల ఆశల వీడి కాశీపై, జీవుని అందే మాధవ సేవను చేయాలనే నీ ఉపదేశం. ఈ కాలంలో ఏమైపోతుందంటే, సేవ చేసే ఒక ఉత్సాహంలో ఇంగ్లీష్లో అంటుంటారు, ఐ ఫర్ మై సెల్ఫ్. అది సరే, బాగానే ఉంది, అక్కడే ఆపరు, యు ఆర్ ఆల్సో ఫర్ మై సెల్ఫ్. ఇంకొక డెవలప్మెంట్ అయింది, యు ఆర్ మై సెల్ఫ్ కాదు, వాట్ ఈజ్ యువర్స్ ఆల్సో ఈజ్ మై సెల్ఫ్, ఈజ్ ఫర్ మీ ఓన్లీ. అందుకే అందరూ జైలు పాలు అవుతున్నారు, విఐపీలు అందరూ. అక్కడికి వెళ్ళి కొంతమంది ధ్యానం చేస్తున్నారంట.
ఇక్కడైనా వచ్చి మన గైడెడ్ మెడిటేషన్ క్లాస్ ముందు చేస్తుంటే కొంచెం కొంతమైనా సేవ చేయడానికి ఒక మార్గం దొరికేదే అని నాకు అనిపిస్తూ ఉంటుంది. ఎందుకంటే అక్కడ వెళ్ళి భగవద్గీత చదవడం, అక్కడికి వెళ్ళి తిలక్ గారు అక్కడికి వెళ్ళి భగవద్గీత రాశారు మండల జైల్లో, వీళ్ళు అక్కడికి వెళ్ళి భగవద్గీత చదువుతుంటే అది ఆచరణ అవ్వదు. బికాజ్ వీళ్ళకి పవర్ ఉండింది, అప్పుడు వీళ్ళకి పవర్ లేదు. మిస్యూజ్ అవుతుంది ఆ సేవల భావనలో. సో స్వయం సేవ అవుతుంది అంతే. నా సేవ చేసుకుంటే నేను చాలు. అయితే రామకృష్ణులు ఎక్కడెక్కడ ఒక్కొక్క ఇది కనిపెట్టారో, ఈ వెంట్ ఫస్ట్ దేర్ అండ్ మేడ్ పీపుల్ డూ దట్ సేవ. బికాజ్ ఇఫ్ ఐ సీ గాడ్ విత్ ఐస్ క్లోజ్డ్, కెనాట్ ఐ సీ గాడ్ విత్ ఐస్ ఓపెన్. ఐ డోంట్ కేర్ ఫర్ దట్ గాడ్ హూ ఇస్ నాట్ దేర్ ఇన్ మ్యాన్ బట్ ఓన్లీ ఇన్ అన్ ఇమేజ్. రామకృష్ణులు ఆ విధంగా ఒక ప్రాక్టికల్ వేదాంతాన్ని నిరూపించారు, ఆచరించారు. మరియు వివేకానంద వారికి ఆ సరైన శిక్షణ కూడా అందించారు. ఈ విధంగా ఈ 3 శ్లోకాలు మన ప్రాక్టికల్ అప్లికేషన్ గురించి మనం నేడు నేర్చుకోవచ్చు. రామకృష్ణ జయ రామకృష్ణ జయ రామకృష్ణ జయ రామకృష్ణ రామకృష్ణ జయ రామకృష్ణ జయ రామకృష్ణ జయ రామకృష్ణ జయ రామకృష్ణ జయ రామకృష్ణ రామకృష్ణ జయ రామకృష్ణ జయ రామకృష్ణ జయ రామకృష్ణ. రాముడు ఎవరు కృష్ణుడు ఎవరు అతనే రామకృష్ణుడనే. రాముడు ఎవరు కృష్ణుడు ఎవరు అతనే రామకృష్ణుడని. తెలియ చెప్పితివి నరేంద్రనాథుకు, సత్యము నెరుగవే ఓ మనసా. రామకృష్ణ జయ రామకృష్ణ జయ రామకృష్ణ జయ రామకృష్ణ రామకృష్ణ జయ రామకృష్ణ జయ రామకృష్ణ జయ రామకృష్ణ రామకృష్ణ జయ రామకృష్ణ జయ రామకృష్ణ జయ రామకృష్ణ జయ రామకృష్ణ జయ రామకృష్ణ రామకృష్ణ జయ రామకృష్ణ జయ రామకృష్ణ జయ రామకృష్ణ. అద్భుతమే నీ దీక్షా పద్ధతి, కృపా దృష్టితో దేవుని చోటే. అద్భుతమే నీ దీక్షా పద్ధతి, కృపా దృష్టితో దేవుని చోటే. కోరినంతనే బంధమోచనం, కోరినంతనే బంధమోచనం. నిజ స్వరూప సుజ్ఞానము, కోరినంతనే బంధమోచనం. నిజ స్వరూప సుజ్ఞానము. రామకృష్ణ జయ రామకృష్ణ జయ రామకృష్ణ జయ రామకృష్ణ రామకృష్ణ జయ రామకృష్ణ జయ రామకృష్ణ జయ రామకృష్ణ రామకృష్ణ జయ రామకృష్ణ జయ రామకృష్ణ జయ రామకృష్ణ జయ రామకృష్ణ జయ రామకృష్ణ రామకృష్ణ జయ రామకృష్ణ జయ రామకృష్ణ జయ రామకృష్ణ. శారదమాయిని పూజించితివి నారీ రూపున అంబికగా. శారదమాయిని పూజించితివి నారీ రూపున అంబికగా. తపశక్తిని ధారపోయగా, తపశక్తిని ధారపోయగా. శారద మారెను విశ్వమాతగా. తపశక్తిని ధారపోయగా. శారద మారెను విశ్వమాతగా. రామకృష్ణ జయ రామకృష్ణ
8 అయిపోయింది, 8 గంటలకు ఆపాలి. ఇందాక చెప్పినట్టు పూర్తిగా అవ్వదు ఈ రామకృష్ణ చరితం. ఇక వినాలనుకుంటే మీరు అందరూ డిసెంబర్ 9, 10, 11 భక్తి సమ్మేళనం ఉంది వరంగల్లో, అక్కడ వచ్చి వినొచ్చు. ఇందాక గౌతమైన స్వామి చెప్పారు ఒకటి, డాక్టర్ ప్రిస్క్రిప్షన్ ఇచ్చాడు, ఆ పేషెంట్ బాగానే ప్రిస్క్రిప్షన్ ప్రకారమే చేస్తున్నాడు, కానీ అప్లికేషన్లో ప్రాబ్లం ఉంది. నాకు చిన్న కథ గుర్తు వచ్చింది, అది చెప్పేసి ఆపేద్దాం, స్టాండర్డ్స్ అన్ని చెప్పడానికి టైం లేదు. మా శ్రీరామకృష్ణ చెప్పారు కదా, సంసారంలో ఎలా ఉండాలి, నీటిలో మొసలు ఎలా ఉంటుందో అలా ఉండాలి, అన్నీ డిటాచ్డ్గా ఉండాలి, త్యాగభావంతో ఉండాలి, సంసారంలో ఉంటూనే త్యాగభావం అలవర్చుకోవాలని. మనం చాలా శ్రీరామకృష్ణ యొక్క సూక్తులన్నీ తప్పుగా అర్థం చేసుకుంటూ ఉంటాం. అప్లికేషన్ ప్రాబ్లం బోధమేంజి గారి లాంగ్వేజ్లో. ఒక 2 స్త్రీలు బస్సులో వెళ్తున్నారు, చాలా అటెంటివ్గా ఉన్నారు అందరూ. స్త్రీలు అనేసరికి చాలామంది బస్సులో వెళ్తుంటే వాళ్ళిద్దరూ ఆ విండో సైడ్ కూర్చున్నారు. బస్సు వెళ్తుంది, ఒక ఆవిడేమో ఆ విండో గ్లాస్ క్లోజ్ చేస్తుంది, ఇంకో రెండో ఆవిడేమో తీస్తుంది. ఇద్దరు ఇలాగ ముయ్యడం తీయడం చేస్తున్నారు. ఈ కండక్టర్ వచ్చాడు, ఏంటమ్మా ఇలాగ ముయ్యడం ఏంటి తీయడం ఏంటి అంటే, ఒక ఆవిడ మొదట ఆవిడ చెప్పింది, నాకేమో ఆస్మా ప్రాబ్లం ఉందండి, చలిగాలి తగిలితే నేను చనిపోతాను, అందుకని గ్లాస్ మూసేస్తున్నాను. రెండో ఆవిడ, ఏమమ్మా నువ్వు తెరుస్తున్నావు అంటే, నాకు హార్ట్ ప్రాబ్లం ఉండి గాలి ఆడకపోతే ఊపిరి రాకపోతే నేను చనిపోతాను, అందుకని నేనేమో మూసేస్తున్నాను అంది. ఈ కండక్టర్కి అనిపించింది, ఏంటి ఈ ప్రాబ్లం ఎలా సాల్వ్ చేయాలి అని. ఆ బస్సు లాస్ట్ సీట్లో ఒక అతను కూర్చుని ఉన్నాడు, ఆయన ఒక సలహా ఇచ్చాడు, ఉచిత సలహా. కండక్టర్ గారు ఆవిడకి చెప్పండి, ఆ గ్లాస్ డోర్ని మూయమని చెప్పండి, గాలాడిగా హార్ట్ ప్రాబ్లం ఆవిడ చనిపోతుంది. తర్వాత గ్లాస్ డోర్ తెరవమని చెప్పండి విండోని, గాలి ఆడి ఆస్మా పేషెంట్ చనిపోతుంది, ఈ ప్రాబ్లం సాల్వ్ అయిపోతుంది అక్కడితో. అంటే కండక్టర్ అన్నాడు, నువ్వు ఉచిత సలహాలు ఇచ్చావయ్యా, నన్నేమో శ్రీకృష్ణ జన్మస్థలాన్ని పెట్టేస్తారు, నాకు భార్య పిల్లలు ఉన్నారు అంటే, మరి ఏం పర్వాలేదు, వాళ్ళిద్దరూ నా భార్యలే. కాబట్టి సంసారంలో త్యాగం చేయమంటే అన్నీ వదిలేసి ఇలా మట్టిలో కూర్చోవడానికి కాదు, ఉంటూనే ఇంట్లో బాధ్యతలను నిర్వర్తిస్తూ పిల్లల్ని, భార్య భర్తని అందరూ సరే. దానికి ఇంకొక వర్షన్ ఉందంట, 3rd చాప్టర్. టైం చాప్టర్ అంటే ఆ విండోకి అర్థమే లేదంట. టైం అయిపోయిందా మహారాజ్? ఆపేద్దాం. ఇంకేం చెప్పడానికి ఏం లేదు, చాలా ఉన్నాయి. నేనేమో మహామేఘ సత్సంగం అన్నారు కాబట్టి చాలా ఎక్కువ రాసుకొచ్చాను, టైం ఏం లేదు అసలు చెప్పడానికి. అయితే ఒకటి, ఈ కాలం అందరికీ డిస్కౌంట్ కావాలి. డిస్కౌంట్ ఫ్రీగానే ఇస్తే డిస్కౌంట్ ఇంకెందుకు, ఇప్పుడు ఫ్రీగా ఇస్తున్నారు ఆ రాత్రి చూసుకో. సరే, మరి భక్తులు అంటే ఎలా ఉండాలి? ఇప్పుడు అనుపమాన్ గారు ఇందాక చెప్పారు, లాస్ట్లో మీ అందరికీ జ్ఞాన ప్రసాదిస్తారు, ఆ ప్యాకెట్లో ఏమేమి ఉన్నాయో అంత కంటెంట్స్ అన్నీ చెప్పారు ఏముంటాయని. ఒక గిరీష్ నాగమాసయ్య జీవితంలో జరిగిన సంఘటన, అంటే భక్తి భావం ఎలా ఉంటుందో అని తెలుసుకోవడానికి అనమాట. గిరీష్ చంద్రబోస్ మహాభక్తుడు, ఒకప్పుడు ఎలాగున్నా తర్వాత రామకృష్ణ సాన్నిధ్యంలో వచ్చాక మహాభక్తుడు అయ్యాడు. నాగమహాశయకి గిరీష్ చంద్రబోస్ అంటే అత్యంత భక్తి శ్రద్ధలు ఆయన మీద ఉన్నాయి. ఒకసారి నాగమహాశయ సంగతి తెలుసు, ఆయన ఎవరి దగ్గర నుంచి ఏమీ తీసుకోరు, అపరిగ్రహాన్ని అంతలాగా ఆయన పాటించారు జీవితంలో. ఎవరి దగ్గర ఒక పైసా తీసుకునేవారు కాదు. ఎవరైనా డాక్టర్ ట్రీట్మెంట్ చేసి 100 రూపాయలు ఇస్తే నా ఫీజు 20 రూపాయలు అని తీసుకొని 80 రూపాయలు వెనక్కి ఇచ్చేవారు. అలాంటి నాగమహాశయ్ గిరీష్ చంద్రబోస్ దగ్గర, గిరీష్ చంద్రబోస్ ఎలాగోలాగా నాకు చెప్పి, ఒక చలికాలం కదా మీ అందరికీ చలివేస్తుంది, ఒక షాల్ ఇచ్చారు ఆయనకి. ఇస్తే ఆయన గిరీష్ చంద్రబోస్ శ్రీరామకృష్ణుల యొక్క ప్రత్యక్ష ఆశీర్వాదాలు పొందిన ఆయన మహాత్ముడు. అలాంటి మహాత్ముడు పావనాత్ముడు చేతుల ద్వారా ఈ షాల్ తీసుకున్నాను కాబట్టి దానిని మహాప్రసాదంగా భావించి దాన్ని, ఆ షాల్ని తన నెత్తి మీద పట్టుకుంటూ ఇంటికి అలాగా వెళ్ళిపోయాడంట, నెత్తి మీద పెట్టుకొని. ఇంటికి వెళ్ళిన తర్వాత కనీసం ఎక్కడైనా పెట్టుకోవాలి, చలికాలం వరకు కప్పుకోవాలి, అదేం లేదు. రాత్రంతా నెత్తి మీద పెట్టుకొని కూర్చున్నాడంట. వాళ్ళ నాన్న వాళ్ళ భార్య, ఏమైంది వీడికి, ఏమైనా కొంచెం లూజా, రామకృష్ణ మఠంకి వెళ్ళి వచ్చాడు అని అంటే ఈ విషయమో గిరీష్ చంద్రకి తెలిసింది. ఆయన నెత్తి మీద బ్లాంకెట్ తీయట్లేదు షాల్ అంటే, ఆయన మళ్ళీ వెళ్ళి
ఎలా నచ్చ చెప్పి ఆ బెడ్షీట్ని వెనక్కి తీసుకున్నారు, ఆ షాల్. ఇప్పుడు ఎందుకు చెప్తున్నానంటే, రేపు ఇప్పుడు జ్ఞానదాన స్వామి అందరికీ ఆ ప్యాకెట్ ఇస్తారు, అది మీరు అందరూ నెత్తిన పెట్టుకుని ఇంటికి వెళ్ళకండి. ఆయన ఎంత భక్తితో ఇచ్చారు, మీరు ఎంతో భావన అనుకుని అలాగే వెళ్తే ఇంట్లో వాళ్ళు అనుకుంటారు, ఏంటి వెళ్ళినప్పుడు బాగానే ఉన్నాడు, మట్టి వచ్చినప్పుడు ఇలా అయిపోయాడు అనుకుంటారు. కాబట్టి అలాంటి పని చేయకుండా తీసుకొని శ్రద్ధగా వెళ్ళిపోవచ్చు. టైం అయిపోయింది, ఆపేద్దాం. వరంగల్ వస్తే మనం పూర్తిగా వినొచ్చు. ఇంకొంచెం లాఠీ చార్జ్ కూడా చేసుకోవచ్చు. అక్కడ మాకు 10,000 మంది కావాలి, ఇక్కడ 2,000 మంది ఉన్నారు, వాళ్ళందరూ వస్తే బాగుంటుందని విజ్ఞప్తి. ముగింపుగా రామస్మరణం పాడుకుంటూ ముగింపు పలుకుతాం. అందరూ కలిసి పడండి. రామకృష్ణ శరణం రామకృష్ణ శరణం రామకృష్ణ శరణం శరణం ప్రభు రామకృష్ణ శరణం రామకృష్ణ శరణం రామకృష్ణ శరణం శరణం ప్రభు కృపాది కేవలం కృపాది కేవలం కృపాది కేవలం శరణం ప్రభు కృపాది కేవలం కృపాది కేవలం కృపాది కేవలం శరణం ప్రభు రామకృష్ణ శరణం రామకృష్ణ శరణం రామకృష్ణ శరణం శరణం ప్రభు రామకృష్ణ శరణం రామకృష్ణ శరణం రామకృష్ణ శరణం శరణాగతహం 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 శరణం శరణాగతహం 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 శరణం ప్రభు రామకృష్ణ శరణం రామకృష్ణ శరణం రామకృష్ణ శరణం శరణం ప్రభు రామకృష్ణ శరణం రామకృష్ణ శరణం రామకృష్ణ శరణం శరణం నమోస్తే గురవే నమోస్తే గురవే నమోస్తే గురవే నమో నమో నమోస్తే గురవే నమోస్తే గురవే నమోస్తే గురవే నమో నమో రామకృష్ణ రామకృష్ణ జయ జయ రామకృష్ణ 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 రామకృష్ణ
Jaya Jaya Ram Krishna Ram Krishna Ram Krishna Jaya Jaya Ram Krishna Ram Krishna Ram Krishna Jaya Jaya Ram Krishna Ram Krishna Ram Krishna Jaya Jaya Ram Krishna Ram Krishna Sharanam Ram Krishna Sharanam Ram Krishna Sharanam Sharanam Prabhu Ram Krishna Sharanam Ram Krishna Sharanam Ram Krishna Sharanam Sharanam Jai Bhagavan Sri Ram Krishna Dev Ki Jai Shri Sharada Mai Ki Jai Swami Vivekananda Maharaj Ji Ki. So first is Bhojan Prasad, then only Gnana Prasad will be given. First have Bhojan Prasad, then come to Puja Mandapam, collect the Gnana Prasad, not before that. So everybody will have first Bhojan Prasad. The arrangements for today's distribution is like this. Please listen, all of you, otherwise it will be a problem. All the lady devotees will proceed through the temple side in 2 rows, one for elderly ladies and the other for middle-aged and younger ladies. And one will go to car parking place, vehicle parking place, and another will go near Prakashan Bhavan opposite. 2 rows, one for elders, one for